सूर्योदयाग्रह सर्वे साधि प्रत्यादिदेवता पृथिव्याधीनि भूतानि विघ्नो दुर्गादयास्तथा एते त्वामविषिञ्चन्तो सर्व इष्टकाम्यप्रसिद्धये शान्तिः पुष्टिः तुष्टिश्चास्तु अमृताभिषेकोऽस्तु अभिद्रोणाकनिकृतो इमं मे गंगे यमुने सरस्वती सुरुद्रिस्तोमं सतता परष्टिया असक्रिया मरुद्भृता विदस्तयातिकीय क्षुण्या सुषोमया गन्धद्वारां दुराधर्षान् विक्रमुष्टाङ्गरेषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो वक्मये श्रियं सहिरत्नानि दाशुषे सुवादिसविता भगाः त्वं भागं चित्रमीह पूर्णादर्विपरः पदसपूर्णा पुनरापदा वस्देव विग्रहीणावः इषमूर्धं शतङ्गतो तत्त्वायामित्यस्याशुनशेपो वर्णस्तिष्ठवो कलशे वरुणमावाहने विनियोगः तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदानः स्त्रैतवानो अभिर्भिः अहेणमानो वरुणेन कर्मसप्राः कुमारमातायवते समब्धवः विभक्तिरदरादिमित्रे अनेकमस्सनमनिद्रा पश्यन्तवेदवदो भगवन्तमङ्गारकन्दर्शनं सर्वं सायं समानं सनाक्षं सशक्ति समग्र समुद्र समुद्र सपरिवार समेत सर्वालंकार भूषणादि देवता प्रत्यदि देवता सहिताय सूर्यग्रहस्य दक्षिणदिग्भागे त्रिकोणाकारमण्डले आर्कनाद्यत्यापरि भगवन्तं भूर्भुवत्वः अङ्गारकग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि बोधयामि उद्भुत्यत्वं पुदोपदो स्थिष्टभोजिकं विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर्नारायण पुरुषो बुधग्रह प्रीत्यर्थे आराधने विनियोगः ओम उद्भुत्यत्वं समनसत्सखाय समग्निमिन्वं भवत्सनेन प्रतिग्रामग्निमिन्द्रदेवीमिन्द्रः वदोपसेवीवः यूदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदुधे पदं सोढमस्य पात्रे सहस्रशेषः पुरुषसहस्रावणसहस्रवाद सभोगं विष्णुतो ब्रह्मातिदिष्टदिशाङ्गुलं भगवन्तं बुधं पीतवर्णं साङ्गं सायं समाहं सराक्षं सशक्ते समग्र समुद्र समुद्र सपरिवार समेत सर्वालंकार भूषणा अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्यग्रहस्य बाणाकारमण्डले मुद्गदान्यत्यापरि भगवन्तं अत्यन्तकृषिधान्य भूर्भुवत्वः बुधग्रहमावाहयामि स्थापयामि बोधयामि बृहस्पते श्रेष्ठानि बृहस्पति प्रीत्यर्थे आराधने विनियोगः ओम बृहस्पते अभिधर्योगः अद्भुतभागे नमस्तेश श्रेष्ठानि ब्रह्मणानि देहि नित्यं दक्षसुभगत्वमस्ते कोशं रैणाभृष्टिं तनूनां स्वात्मानं वासनोत्तमन्नां ब्रह्मणादे ब्रह्महिदायुरज्मि हरिसखाय प्रथमतः अस्मिन् मध्यमकुम्भे प्रथमचरित्रादौ देवता महाकाली प्रीत्यर्थे आवाहनं करिष्ये अथ ध्यानं खड्गं चक्रगदेशूलं भुजुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करैः त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषां नीलाश्मद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजाहं ॐ श्रीं हुं सुखप्रदपं शवक्त्रे दशभुजे दशपादानप्रभे त्रिंशल्लोचनमालिनी स्फुरद्वदरदं श्रे भीमरूपे स्वरूपे महातामसी योग निद्रे हरे प्रबोधकारिणि महामधुकैटवनाशिनी चराचर वशीकरिणि महामोहपटल विध्वंसने सर्वरोग्यप्रदे भगवते नमः स्वाहा अस्मिन् कुम्भे भूः भुवः सुवः भूर्भुवः सुवः श्री महाकालीम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि तथा द्वितीय देवता ಸಪ್ತಶತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳುಳ್ಳಂತಹ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಆ ಒಂದು ನವಚಂಡಿ ಮಹಾಯಜ್ಞಾಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೋಮಕ್ಕೂ ಈ ಚಂಡಿಕಾ ಮಹಾಯಜ್ಞಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕಲಿಯುಗವನ್ನು ಆಳುವಂತಹವಳು ಕಲವು ಚಂಡಿ ವಿನಾಯಕವು. ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿನಾಯಕನಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗಣಪತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೂಜಾ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾರೆ. ತನಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ದುರ್ಗಾಂ ದುರ್ಗತಿ ನಾಶಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಗಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುವಂತವಳು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ದುರ್ಗೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮನಸಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಚಂಡಿಕಾ ಮಹಾಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಚಂಡಿಕಾ ಮಹಾಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಕೆಲವೊಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಈ ಸಪ್ತಶತಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು, ಯಾರಿಂದ
ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೂಲ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ದೇವಿ ಹೇಗೆ ಉದ್ಭವಳಾದಲು, ಯಾವ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಹರಿಸುತ್ತಾ ಲೋಕೋತ್ತರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಥಾಭಾಗ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಕಥಾಭಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಶ್ಲೋಕ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಹೋಮವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಪ್ತಶತಿ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವೈಶ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಆ ವೈಶ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ದೂಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಒಡವೆ, ವಸ್ತ್ರ, ಹಣ, ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಕಾಡಿಗೆ ತಳ್ಳಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೈಶ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಸುರಥನೆಂಬ ಮಹಾರಾಜ ಒಬ್ಬ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಆ ಸುರಥ ಮಹಾರಾಜ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮೇಧಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮ. ಈ ರಾಜನ ಹೆಸರು ಸುರಥ, ವೈಶ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹೆಸರು ಸಮಾಧಿ. ಸಮಾಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಸಮಾಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಿಯ ನೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವೈಶ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಸಮಾಧಿ ಆತನ ಹೆಸರು. ಸುಮೇಧಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮನ ತಲುಪಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ವೈಶ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದೇನೋ ಸಹಜ, ಆದರೂ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಂತವರ ಮೇಲೆ ಒಲವಿದೆಯಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡತಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಹಟ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮೋಹ, ಮಾಯೆ, ಆಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ವೈಶ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ರಾಜನನ್ನ ಕಂಡು ಇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಸುರಥನೆಂಬ ಮಹಾರಾಜನಿಗೂ ಸಮಾಧಿ ಎಂಬ ವೈಶ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೂ ಸುಮೇಧಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಯಾರು? ಜಗದಂಬಿಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾಮಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈ ರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮಹಾಮಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಾರೋಂಚಿಷೇಂತರೆ ಪೂರ್ವಂ ಚೈತ್ರ ವಂಶ ಸಮುದ್ಭವ ಸುರಥೋ ನಾಮ ರಾಜಾಭೂತ್ ಸಮಸ್ತೆ ಕ್ಷಿತಿಮಂಡಲೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರೋಂಚಿಷ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ನಾವಿರೋದು ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಲಿಯುಗಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾರೋಂಚಿಷ ಮನ್ವಂತರ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಲಿಯುಗ ದಾಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿತಮೆ 28ನೇ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಕೃತಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರಯುಗ, ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ಕಲಿಯುಗಗಳ ಚಕ್ರ 28 ಸರಿ ತಿರುಗಿದೆಯಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿಮೇ ತಮೆ ಕಲಿಯುಗೆ ಪ್ರಥಮೇ ಪಾದೆ, ಮೊದಲನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಸಾರೋಂಚಿಷ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಸುರಥನೆಂಬ ಮಹಾರಾಜನಿದ್ದ. ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಈ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಮ್ಮನವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಅಮ್ಮನವರ ಮಾಯೆಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈ ರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಮಹಾಮಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿವಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ರಾಕ್ಷಸರು ಹುಟ್ಕೋತಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ಕರ್ಣ ಮಲೋದ್ಭೂತೋ ಹಂತುಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮುದ್ಯತೋ. ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಹವಿರ್ಭಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಹವಿರ್ಭಾಗ ಸಿಗುವಂಥದ್ದೇ ಆದರೆ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಸೋಲು ನಿಶ್ಚಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಿಯುಗ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ರಾಕ್ಷಸರ ಆ ಒಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮಧು ಮತ್ತೆ ಕೈಟ ಬರೋ ರಾಕ್ಷಸರು ಹುಟ್ಕೋತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಕೋತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಕರ್ಣ ಮಲೋದ್ಭೂತವು, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಗುಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದಂಥವರು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾಗ ಆ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆ ಮಹಾಮಾಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾಯೆ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ? ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಹಾಮಾಯೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೇತಿ ಶಬ್ದಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೇ 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 ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ದೇವಿಯು ರಸರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಆಗ ವಿಷ್ಣು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ತಾರೆ. ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಆ ಮಧು ಮತ್ತೆ ಕೈಡಬರನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ.
ಆ ಮಧು ಮತ್ತೆ ಕೈಟವರು ತನ್ನಿಂದಲೇ ಉದ್ಭವರಾದಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂಚವರ್ಷ ಸಹಸ್ರಾಣಿ 5,000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 5,000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರನ್ನೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮೋಹಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಧು ಮತ್ತೆ ಕೈಟವ ರಾಕ್ಷಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಷ್ಣು ನೀನೇನು ವರ ಕೇಳ್ತೀಯೋ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸರು ಹೇಳಿದಾಗ, ಆವಾಂ ಜಹಿನ ಎತ್ತರೋರ್ವಿ, ನೀವು ನನ್ನಿಂದ ಹತರಾಗಲ್ಪಡಲ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಮಧು ಮತ್ತೆ ಕೈಟವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲವೋ ಆವಾಂ ಜಹಿನಿ ಎತ್ತರೋರ್ವಿ ಸಲಿಲೇನ ಪರಿಪ್ಲತ, ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಮಧು ಮತ್ತೆ ಕೈಟವರ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕಡಿದಂತಹ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಾಯವು ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಚಂಡಿಕೆಗೆ ಆ ಕಪಿತ್ಥ ಫಲ ಬೇಲದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಪೂರ್ಣಾವತಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಚಂಡಿಕೆ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೌಖ್ಯ ಸಂಪನ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫಲ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಧಿದೇವತೆ ಮಹಾಕಾಳಿಯು ಸಕಲ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಾಧಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಬುದ್ಧಿ, ತೇಜಸ್ಸು, ವರ್ಚಸ್ಸು, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಗ್ಯ ಬಲವನ್ನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಮಹಾಕಾಳಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮನಸಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ಅರ್ಘಜಲೇನ ಅಸ್ತ್ರೇಣ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷ. ಈ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ಣಿಕೋ ಮಧುರ್ನಾಮ ಭವಾನ್ ಭವಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊನೆ ವಾಕ್ಯ. ಆ ಸಾವರ್ಣಿಕೋ ಮಧುರ್ನಾಮ ಭವಾನ್ ಭವಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ತೃ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುರತನೆಂಬ ಮಹಾರಾಜ, ಸಮಾಧಿ ಎಂಬ ವೈಶ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಸಮಾಧಿ ಎಂಬ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಅವರು ದೇವಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಆ ಅಷ್ಟೂ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಸುರಥನಿಗೂ ಸಮಾಧಿ ಎಂಬ ವೈಶ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಆ ಚರಿತ್ರೆ. ಆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮಹಾಮಾಯೇತಿ ಯಾಂಭವಾನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮಹಾಮಾಯೆಯು ಹೇಗಿರ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಕೇಳುವಂತಹ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅವಳ ದಿವ್ಯ ರಹಸ್ಯವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನದಿ ಪುಲಿನಮಾಸ್ಥಿತ, ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತ್ರಿಭಿರ್ವರ್ಷೇ ಸಮಾಹಿತ 3-4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇವಿಯನ್ನ ಮೃಣ್ಮಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಹೋವೆನ್ ನೃಪತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀರಾಹಾರೋ ತಥಾತ್ಮಾನೋ ತನ್ಮನಸ್ಕೋ ಸಮಾಹಿತು, ನೀರಾಹಾರಯುಕ್ತವಾಗಿ ದೇವಿಯನ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾಗ್ತಾಳೆ. ಆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾದಾಗ ರಾಜ ಕೈಮಿಗಿದು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ ಆ ರಾಜ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಮ್ಮನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬರೀ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥ, ನೀನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಹ ಕರುಣಾಮಯಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಗನ್ಮಾತೆ ವೈಶ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವೈಶ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮನವರು ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ನಾನು 3-4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಹತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಆತ ಏನಾಗ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಮನ್ವಂತರ ಅಂದ್ರೆ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರ ಎಂದು ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಆ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರಕ್ಕೆ ಈ ವೈಶ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಧಿಪತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸಾವರ್ಣಿಕೋ ಮನುರ್ನಾಮ ಭವಾನ್ ಭುವಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಮ್ಮನವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸುರತ ವೈಶ್ಯಯೋ ವರಪ್ರಸಾದ ನಾಮ, ವೈಶ್ಯನಿಗೂ ರಾಜನಿಗೂ ಕೂಡ ವರಪ್ರಸಾದ ಕೊಡುವಂತಹ ಈ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಪ್ತಶತಿ ಚಂಡಿಕಾಯೇ ನಮಃ. ನಾವೇನು ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ, ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರನ್ನೇ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮನವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಧಾರಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಚಂಡಿಕಾಯೇ ನಮಃ ಅಂತೇಳಿ ಅವಳನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಪೂರ್ಣ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ಪೂರ್ಣಾವತಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮನಸಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ 12 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಫಲ ಈ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಧಾರಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯೇ ನಮಃ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯೇ
राम सहस्रमपि तत्तश्रुतं मया इदं परं च मे नास्तेषोदव्यभिनिश्चयः तथापि मत्तन्निशम्य प्रबलदकर्षो भूजित्तत्प्रयाप्तिवेद्य निजगुरुपथमत्वा भुङ्कुकुम्भजन्मातरुक्तेः पुनरतिरहस्यकं ज्ञातुमेदं ददादा अगस्त्य उवाच अश्वानन महाभागारहस्यमभिमेवद शिववर्णानि काम्यत्र शक्तिवर्णानि कानि उभयोरपि वर्णानि कानुमे गतदेशिकः यदि पृष्ठकुण्डलेन हयग्रीवो वदत् पुनः श्रीहयग्रीव उवाच तव गोप्यक्तिमस्तीह साक्षादम्बापणाच्युतः यदि त्वं तिरहस्यं देवस्वामी शृणुकुम्बल एतद्विज्ञानमात्रेण श्रीविद्या सिद्धिदा भवेत् तत्रियं हस्त्यं चैव शैवो भागम् प्रदेत्तिकः सत्याक्षराणि शेषाणि ह्रीङ्कार उभयात्तः एवं विभागभक्त्यात्वा श्रीविद्या जपसेरिणः तदेषां सिद्धिदा विद्या कल्पकोटेशदैरपि चतुर्भिः शिवशक्नैश्च शक्तिशक्नैस्तपञ्चभिः बलशक्नैस्तु संसिद्धं श्रीचक्रं शिवयोर्वपः त्रिकोणदुष्टकोणद्वादशकोणद्वयं तदा चतुर्दशारं चैतानि शक्तिचक्राणि पञ्चमे बिन्दुष्याष्टदलं पद्मं पद्मं षोडशपत्रकं चतुरश्रं च चत्वारेषवचक्राण्यक्रमात् त्रिकोणे बैन्दवं शिष्टामष्टारेष्ट दलाम्बुजं दशारयोष्ठोदशारं धूपुरं भुवनाश्रके शैवानामपि शाक्तानां चक्राणां च परस्परम् आदिनाभासम्बन्धं यो ध्यानादिसविकृत त्रिकोणरूपिणे चतुर्बिन्दरूपशिवस्पुनः अविनाभावसम्बन्धस्तद्विद्यात्रिकोणयोः एवं विभावामग्नात्वा श्रीचक्रं यत्समर्थयेत् न तत्फलमवाप्नोत ललिताम्बा न दृश्यते ये च जानन्ति लोकेऽस्मिन् श्रीविद्यां चक्रवेदिनः सामान्यवेदिनस्ते वै विशेषज्ञोति दुर्लभः स्वयं विद्याविशेषज्ञो विशेषज्ञं समर्थयेत् तस्मै देयं तजोग्राह्यं श्रीविद्याचक्रवेदिनः अन्धं तरप्रविशन्ति ये विद्या उपासते इति श्रुतिरव्याहैता न विद्योमापसकान् पुनः विद्यानुपासकानेन नित्यत्यारुणिये श्रुतिः अश्रुतासश्रुतासश्चा यद्वारो येऽप्युजज्जनः स्वर्गेतो नाप्यपेक्षन्ता इन्द्रभग्निश्रिये विदुः शिखता इव सम्यन्ते रश्मिभिः समुदीरिताः अस्मालोकानभुष्णाच्चैत्याभ्याहारुणे श्रुतिः यप्राप्तः पुष्टिभावं वा यदि वा शङ्करः स्वयं तैनैव लभ्यते विद्या श्रीमत्पञ्चदशाक्षरी यस्याविवर्णं विद्येयं नामश्वं पुरुषाणम् अश्वपूर्वामृतमध्यामर्तिनादप्रमोदिनी श्रियं देवीं वक्रये श्रीमां देवीषुतां कां सोऽष्टिरामिरण्यप्राकारामार्तां जवन्ते तर्त्वां तर्पयन्ते पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपक्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासामिति साजुदन्तीं श्रियं लोके लेपविरुचामजानां तां पद्मिनीं चरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे रक्षतां त्वावृणे आदित्यवर्णे तमसो द्विजातो वनस्तरिस्तमरुचोदविद्वः तत्तपलाहानि तपतानुदन्तमायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मेः उपरिगमान् देवशक्येते च मणिनाथः प्रादोर्दोमास्मिनाश्रेष्ठ्यं चेतमर्थं ददातु मे शुक्त्यपासामनां ज्येष्ठामलक्ष्मीनाशयाम्यहम् अभूतिमदबुद्धं च सर्वाणि नमेकात् गन्धर्वारान्दराधश्च नित्यवट्टाङ्करीश्वरेः ईश्वरेण सर्वभूतानां श्रियं मनसक्राममागोः त्रिम्वासस्तपजेमहे पयोनां रूपवन्दत्तपयत्रे जयलामिलः कर्दमे परसजोर्गानि विश्वानामेवचन्दं सरितात्यग्निः सामजवर्णां तपसो जलवन्दे वैरोचने कर्मपने जरुता दुर्गां देवेगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः अग्रे त्वं पारयानव्यो अस्तां दक्षिणे दुर्गानि विद्वाः ओचपुत्रे बहुलादवर्णे तवापहमाजतमयाजशन्योः नित्यानिनो दुर्गः जातमे तत्तिर्नन्मनावादुरितादिपरुधे अग्रे त्रिवन्मनसा गुणानोः पाकसोच्चविदा धनुराः कृपनाजगनं दहमानमग्रमग्रगम्भुवेव परमान्तवत्तात् परपरगमनि दुर्गानि विद्याच्चावद्देवो अधिदुरितात्यग्निः प्रद्गान्तमेज्यो
करे सुगनाच हो दानम यज्ञ पांचाहत्य सर्वं विप्रयत्नात्मभ्यश्च गोमकमाजुष्ट गोभिद्युत्तमय ज्योतिषित्तन्तवे सवित्तारमसञ्चरेम नागत्तपृष्ठभविदम्मता नावैतवीं लोकह्यमादयन्तां कात्यायनाय विद्महे कन्यकुमारीधीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायण नमोस्तुते लक्ष्मी जय लक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी प्रसन्ना भवतु सर्वस्वरूपे सर्वशक्तिहिते भयभक्तागिनो देवे दुर्गे देवी नमोस्तुते सर्वाभदापसनं त्रैलोक्यस्य अखिलजगने एवमेव तया काव्यमस्मद्वैर्विनाशनम् या विद्या शुभकेशवानि जगने या वै जगन्मोहिनी या चित्कलामालिनी सा या देवता भगवते श्रीराजराजेश्वरी ज्येष्ठंच मे मन्नच्च मे वामच्च मे भच्च मे भच्च मे जयवाच मे वैवाच मे वैमाच मे प्रतिमाच मे वस्माच मे दागुयाच मे रुद्धंच मे रुद्धिच्च मे शस्त्रंच मे श्रद्धाच मे जगच्च मे धनंच मे वसच्च मे जलच्च मे क्रीडाच मे मोहच्च मे जातंच मे जलिच्च बाणंच मे शोकंच मे सुगरंच मे युद्धंच मे वेद्धंच मे भूतंच मे भविष्यच्च मे सुगंच मे सुमरंच मरुद्धंच मरुद्धिच्च मे भक्तंच मे गुप्तिच्च मे मदिच्च मे सुमदिच्च मे संच मे मयच्च मे प्रियंच मे कामच्च मे कामच्च मे गोमनसच्च मे भक्तंच मे त्रयच्च मे वत्सच्च मे यशच्च मे भगच्च मे द्रविणंच मे यन्दाच मे सत्ताच मे क्षेमच्च मे दुतिच्च मे वित्तंच मे महच्च मे संविच्च मे ज्ञात्रंच मे गोच्च मे प्रदूच्च मे धीरच्च मे नयच्च मे हृदंच मे मितंच मे युष्मंच मे नामयच्च मे देवातुच्च मे दीर्घायुष्टंच मे नविष्टंच मे भयंच मे ध्रुवंच मे शैलंच मे द्रोचाच मे दुजरंच मे ऊक्ष मे सुहृताच मे भयच्च मे रथच्च मे गुदंच मे मलुच मे दर्भच्च मे दवेदिच्च मे गुजिच्च मे रुचिच्च मे जैभंच मौद्यच्च मे रयच्च मे दायच्च मे पट्टंच मे पट्टिच्च मे विवच मे प्रवच मे मोच मे भोयच्च मे पूर्णंच मे पूर्णधनंच मे किरिच्च मे गोयवांच मे नंच मे शक्च मे वीर्यच्च मे गवाहच्च मे माधाहच्च मे दिलाहच्च मे मुद्राच्च मे कल्वाहच्च मे गोतोमाहच्च मे मसराहच्च मे प्रियंगवच्च मे नवच्च मे श्यामागाहच्च मे दीवाराहच्च मे
अस्मात् मे मृत्तिकाच मे गरयश्च मे पर्वताच मे सिगताच मे वात्परेच मे हिरण्यं च मे यश्च मे शीतं च मे तपश्च मे कामं च मे लोहं च मे घृश्च महापश्च मे वीरश्च भोजयश्च मे गट्टभक्तं च मे ग्राम्याच मे पशवारण्याच यज्ञेन कल्पन्तः वित्तं च मे वित्तिश्च मे भौतं च मे भूतिश्च मे वसुत मे वसुश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मे यमश्च मे यश्च मे गदिश्च मे अभ्यश्च